ఓం శివనాన్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయార్థే దురితాని అపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం చన్నో మిత్రస్యం వరుణః శం నో భవతు అర్యమా శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః శం నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु तस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतम् अस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत्. अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं सिक्तिं च तत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं शिष्यं श्रीशङ्करं
पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं विवानं वसिष्ठान्तेव सतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् आत्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्महिमायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालार्हजडोपमासु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांसि अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैवमूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृत्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। पटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां मृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवतात्मिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. అసలు భగవద్గీత వెనక నుంచి చదవాలేమోనండి మనం. నాకెందుకో ముందు ఈ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయం చదువుకుంటే గాని ముందు వంట పట్టవేమో. ఏ గుణాలు తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు వదిలించుకోవాలో ముందు చెప్పాడండి, ఎలా వదిలించుకోవాలో తర్వాత చెప్పాడు. అదే అంటే టీచర్లకి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. సారీ, అర్జునుడు అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లెర్నర్ కాబట్టి ముందు వాటి చెడ్డు మంచి చెప్పినా అర్థం చేసుకున్నాడు. నాలాంటి సత్రకాయ గాడికి అవన్నీ ఎట్లా అర్థమవుతాయి? ముందు ఒరే ఇవి చెయ్యకూడదురా నాయన అంటే అప్పుడు అందుకున్నాను. లేకపోతే అండి ఈ రాక్షస గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వదిలించుకోవడం అయ్యే పని కాదు, ఎందుకు వచ్చిన భగవద్గీత అనుకుంటారేమో. అది కూడా ఉంది. మన వల్ల ఏ పని కాదనుకుంటారు కదండి, మొదలు చెప్పాయంటే అండి వదిలేస్తారు. కనుక ముందేంటంటే తేనె చాలా బాగుంటుంది, ఎంత రుచిగా ఉంటుందంటే అని ఊరిచ్చి 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 నీకు తేనె తినాలంటే అని మొదలెడుతున్నాడు అనమాట. 7వ శ్లోకంలో ముందేమో ఏమన్నా చేయవయ్యా 3 క్వాలిటీస్ లోనే ఉంటాయి అని చెప్పేశాడు. చెప్పి నా గొంతు కరెక్ట్ గా నిలబడుతుందండి, గరగరలాడుతుందా? వినిపిస్తుంది. రైట్. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః. ఆహారం యజ్ఞస్తపస్తదాదానం తేషాం భేదమిమం శృణు అని 7వ శ్లోకంలో మొదలెట్టాడు. మొదలెట్టి ఏం చేశాడు? 3 శ్లోకాల్లో ఆహారం గురించి చెప్పాడు మనకి. అది నిన్నడు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఏది? సాత్విక ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, ఈ కట్వామ్లాలతో ఉన్నటువంటి రాజసాహారం ఎలా ఉంటుంది, యాతయామం గతర సంపూతి అని చెప్పేటటువంటి దాంతో తామసాహారం ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పాడు. అథయేదానీం యజ్ఞ త్రివిధ ఉచ్యతే అంటే తర్వాతి 3 శ్లోకాలు మనకి యజ్ఞం గురించి చెప్పబోతున్నాడు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనఃసమాధాయ స సాత్వికః. ఇప్పుడు యజ్ఞంలోని క్లాసిఫికేషన్స్ 4 చెబుతున్నాడు. ఆహారము, యజ్ఞము, తపస్సు, దానము 4. అందులో ఆహారం అయింది, ఇప్పుడు యజ్ఞం చూస్తున్నాం. అఫలాకాంక్షిభిః అఫలార్థిభిః యజ్ఞః విధి దృష్టః శాస్త్రచోదనా దృష్టః యః యజ్ఞః యుజ్యతే నిర్వర్త్యతే యష్టవ్యమేవేతి యజ్ఞస్వరూప నిర్వర్తనమేవ కార్యం ఇది మనః సమాధాయ అనేన పురుషార్థః మమ కర్తవ్యః ఇత్యేవం నిశ్చిత్య సహ సాత్వికః యజ్ఞః ఉచ్యతే. సరే, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. అభిసంధాయ ఉద్దిశ్య ఫలం దంభార్థం అపి చ ఏవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ
తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. విధిహీన విధిహీన అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం యథాచోదిత విధి విపరీతం అసృష్టాన్నం బ్రాహ్మణేభ్య న సృష్టం న దత్తం అన్నం యస్మిన్ యజ్ఞే సహ అసృష్టాన్నః తం అసృష్టాన్నం. హలో, మంత్రహీనం మంత్రతః సర్వతః వర్ణతః వియుక్తం మంత్రహీనం. అదక్షిణం ఉక్త దక్షిణారహితం శ్రద్ధావిహీనం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. తమో నిర్వృత్తిం తమో నిర్వృత్రం కథయంతి అని మనం యజ్ఞము తాలూకు 3 శ్లోకాల్ని ఒకసారి చూద్దాం. అగ్నిహోత్ర దర్శపూర్ణమాస చాతుర్మాస్య పశుబంధ జ్యోతిష్టోమ ఇత్యాది యజ్ఞాలు ఉన్నాయి కదా. ఇవి కామ్యములని నిత్యములు అని 2 రకాలుగా చెప్పారు. కామ్యములు, నిత్యములు. ఫలము కావాలని ఫలయోగముతో ప్రేరేపితుడై సర్వాంగోపేతముగా అంటే ముఖ్యంగా కల్పముతో ఏ విధంగా అయితే చెప్పబడిందో ఆ విధంగా అనుష్ఠేయమైన యజ్ఞమును కామ్య యజ్ఞము అంటే కామ్యం ప్రధానంగా ఉంది. దర్శపూర్ణమాస ఫలయోగం మీద యజ్ఞం ప్రధానం. గురుగారు, ఏమండి? దర్శపూర్ణమాస అనేది ఒక యజ్ఞ విధం. అది యజ్ఞం పేరు. యజ్ఞ చాతుర్మాస అది కూడా ఒక యజ్ఞమే. అంటే మన రుద్ర నమ్మకం సంకల్పంలో వస్తూ ఉంటుంది, అందుకని అడిగాను. అవునండి, నాకు తెలియదు. ఏం లేదండి. దర్శ అంటే నా ఉద్దేశం కాదు, పెద్దలు చెప్పినది అమావాస్య. పూర్ణమాసి అంటే పౌర్ణమి. దర్శ పూర్ణమాసి అంటే అమావాస్యకి పౌర్ణమికి చేసే యజ్ఞాలు. సారీ, ఓకే. సో అఫలాకాంక్షిభి అని మొదలెట్టాడు కదా. అసలు ఈ యాగాలన్నీ కూడాను, ఇవన్నీ కూడాను శ్రౌత యాగాలండి, శ్రౌత యజ్ఞములు. అంటే శృతిబద్ధముగా శృతిలో చెప్పబడినటువంటివి, అంతేగాని మిగతావన్నీ కాదు. ఈ అగ్నిహోత్ర, దర్శ పూర్ణమాస, చాతుర్మాస్య, పశుపతి ఇవన్నీ కూడా ఇవి అందులో ప్రతిదానికి ఒక ఫలితం ఉంటుంది. ఏమండి? అదేంటి స్వర్గకామో యజేత అని వస్తుందిగా. ఎవడైతే స్వర్గమును కోరుకుంటున్నాడో, ఆశిస్తున్నాడో వాడికో ఫలానా యాగం చేయాలి. నాకు పశు సంపద కావాలి, ఫలానా యాగం చెయ్యి. ఇట్లా ప్రతి యాగానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఫలం ఉంది. ఆ ఫలాన్ని ఆశించి చేసేవి కామ్యాలు. అంచేత ఫలము వాడికి ప్రేరకం అక్కడ.
సర్వాంగంగానే చేస్తాడు. అంటే ఏ విధముగా అయితే కల్పంలో చెప్పబడిందో అదే విధంగా చేస్తాడు. కానీ కోరిక కలిగిన వాడు కనుక ఇది కామ్యం. ఇట్లా అయితే ఫలాన్ని విడిచిపెట్టే ఫల సంగమును విడిచి ఇది నేను ఈ జన్మ పొందినందుకు ఇది నేను చేసి తీరాలి అనేటటువంటి తాత్పర్యముతో ఎవరైతే చేస్తారో ఎక్కడైనా కొద్దిగా అంగలోపములు ఉన్నప్పటికీ, అంగలోపము అంటే ఏంటంటే అండి, యజ్ఞం ఉంది కదండి, యజ్ఞాల్లో అనేకమైన భాగాలు ఉంటాయి. ప్రకృతి యాగాలని, వికృతి యాగాలని, అంగయాగాలు, ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. ఈ ఇందులో ఉండేటటువంటి పార్ట్ వాటిని ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న స్కాలిచ్చాలున్నా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని సర్దుకోవచ్చు. ఏమండి, అనుష్ఠించే విషయము నిత్యము అనుష్ఠించేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని నిత్య యజ్ఞము. ఇది చాలా సర్వ అంగ ఉపసంహారాలు లేకున్నా వాటి ప్రతిదిని స్వీకరించి ప్రత్యవాయువులు కలగకుండా పరిహారాల కొరకు ఆవశ్యకమైనటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించి, ఏమండి, మనసుని సమాధాన పరుచుకుని నిశ్చయించిన ఫలము పైన కోరిక లేకుండా అంతఃకరణ శుద్ధి కొరకు. అంటే వీడు పద్ధతి ఏంటి? అంతఃకరణ శుద్ధి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం? 3వ అధ్యాయానికి వెళ్ళాం. అయ్యా, కర్మ అన్నది ఫలం ఆశించి చేస్తే అది కర్మ, వాడు కర్మిష్టి. ఫల త్యాగము చేస్తే వాడు అది కర్మయోగము. ఏమండి, అది యోగ బుద్ధి అని చెప్పి అక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. కనుక ఈ అంతఃకరణ శుద్ధ్యర్థము అనుష్ఠీయమైనదైతే ఆ యజ్ఞము నిత్య ప్రయోగము, సాత్విక యజ్ఞము అన్నారు. ఇది అయిన తర్వాత ఈ స్వర్గాది ఫలాన్ని ఉద్దేశించి అంతఃకరణ శుద్ధిని వాడేం అపేక్షించడు. అక్కడ వాడు అంతఃకరణ శుద్ధిని ఏం అపేక్షించట్లే. లోకములో ఉన్నటువంటి, ఏమండి, వాడిక్కడ ఇలాగే చేస్తున్నాడు. ఏది పైన చెప్పినట్టుగానే యాగం చేస్తున్నాడు. వాడికి సందేహం లేదు. ఇక శృతి పక్వంగానే చేస్తున్నాడు. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, అన్ని అంగాలతో సవ్యంగా చేస్తున్నాడు. కానీ వాడికి వాడికి ఏ అంతఃకరణ శుద్ధి మీద అపేక్ష లేదు. వాడికి ఏం కావాలట? లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమనుకోవాలంటే ధార్మికుడు, ఆయన మహానుభావుడు అండి, అబ్బో అనంతకృష్ణ గారు అంటేనా, అబ్బో దేవుడు అండి అని అనుకూర్చుకోవాలని నేను చేస్తా చూడండి పనులు. ఇగో ఇవన్నీ కూడాను ఇంచేత ధార్మికుడను అనే ఖ్యాతి పొందటం నిమిత్తముగా, ఏమండి, దంభం కోసం కాదు, పారలౌకిక ఫలాన్ని ఆశించి యజ్ఞము చేయటం. దంభార్థము అంటే స్వర్గము కొరకు చేయ యజ్ఞము అని మళ్ళీ 2 క్లాసిఫికేషన్ చేశాడు వీడికి, ఈ మంచి పేరు వాళ్ళకి. దంభార్థము స్వర్గము కొరక చేసే యజ్ఞాలు మళ్ళీ 2 విధాలు. స్వర్గార్థము, దంభార్థం అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్లా దృష్ట అదృష్ట ఫలములను ఆశించి అంతఃకరణ శుద్ధిని పెద్ద కోరుకోకుండా యథాశాస్త్రంగానే చేస్తాడు. ఈ చేసే విధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇగో వీటిని రాజస యజ్ఞాలు అంటారు. అయితే మరి ఇప్పుడు ఇవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలండి రాజస యజ్ఞం గురించి? అంటే ఎలా చేయకూడదో మనం తెలుసుకోవడం. అంటే స్వర్గాది ఫలముల కోసం గాని దంభార్థము కాని ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే వాడు నా పేరు రావాలి, నాకు మంచి పేరు రావాలి, ఇగో వీడు రాజసము అన్నాడు. 3వ వాడిని ఏం చెప్పాడు?
ఇంకోటి ఉంది తామసం. శాస్త్రములో ఏది చెప్పాడు దానికి విపరీతంగా చేస్తాడు, చెప్పింది చేయడు అనమాట. ఈ చేసే యజ్ఞాల్లో అన్నదానం ఉండదు. అంటే స్వరము గాని, వర్ణము గాని, మంత్రము గాని, స్వర వర్ణ మంత్ర లోప ప్రాయశ్చిత్తార్థం అని చెబుతాను చూడండి. ఎక్కడైనా చేసినప్పుడు స్వరంలో దోషం ఉండకూడదు. స్వరంలో దోషం ఉంటే నష్టం ఏంటండి అంటే, మనకి ఉదాత్త స్వరితములు, అనుదాత్తము అని 3 రకాల స్వరాలు ఉన్నాయి. ఏ స్వరములో చెబితే ఏ అర్థం వస్తుంది అని అర్థం మారిపోతూ ఉంటుంది. స్వరం మారితే బహువ్రీహి అర్థం ఇస్తుందా, తత్పురుష అర్థం ఇస్తుందా అని మారుతుంది. వీడి సంకల్పం ఒకటి, వాడి జరిగేది ఒకటి అవ్వచ్చు. మనకి ప్రధానంగా ఉదాహరణగా చాలా స్టాండర్డ్ ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ఇంద్రుణ్ణి చంపేవాటువంటి కొడుకు కావాలని యజ్ఞం చేయబోతుంటే వాడి నాలిక మీద సరస్వతీదేవి తాండవం చేసి వాడు ఉదాత్తానికి అనుదాత్తం, అనుదాత్తానికి ఉదాత్తం పలుకుతాడు. అప్పుడు ఏమైంది అక్కడ? ఇంద్రుడి చేత చంపబడేవాడు కావాలని అర్థం వచ్చింది. అక్కడ బహువ్రీహిలోకి పోయింది. తత్పురుషలో రావాల్సి ఇంద్రునికి చంపేవాడు అని రావాల్సింది రివర్స్ అయింది. అట్లా స్వర లోపం ఉండకూడదు, వర్ణ లోపం ఉండకూడదు. వర్ణము ఒక వర్ణము మింగేస్తే అర్థం మారిపోతుంది, పదం యొక్క అర్థం మారిపోతుంది. మంత్రము చెప్పకపోతే మంత్రహీనత్వం వస్తుంది. ఎందుకంటే మంత్రము ఉచ్చరించి గాని మంత్రము క్రియ రెండు కలిసే చెయ్యాలి. ఈ మంత్రహీనము అయితే ఫలితము లేదు. మంత్రం అన్నది అంత ప్రధానమైనది. అట్లాగే వచ్చిన వాళ్ళకి యథాశక్తి. డిస్కనెక్ట్ అయిందమ్మా అది. అవునమ్మా, అవి మళ్ళీ వచ్చారు. అంటే మీరు చెప్పారా ఏమన్నా ఇంతవరకు? అంటే మేము ఎందుకనో కట్ అయింది మరి. కట్ అయిందండి. మీరు ఎక్కడ ఆగారు? మీరు ఇదేంటి రాజసగం అదే సాత్విక యజ్ఞం గురించి చెప్తుంటేనే అంతవరకే ఉంది. అంటే రాజసం వెళ్ళలేదా? రాజసం వెళ్ళ వెనక్కి వెళ్దాం, ఏముంది వెనక్కి వెళ్దామండి. ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం. అంటే ఒక 2 minutes మేము మిస్ అయ్యాము. ఏం పర్వాలేదు, ఏం పర్వాలేదు. ఎందుకు కట్ అయింది? సత్వగుణం విన్నారు కదా, సాత్విక యాగాలు. సాత్విక యాగం విన్నాం. రైట్. రాజస యాగం అంటే వాడు స్వర్గాది ఫలములను ఉద్దేశించి, వాడు స్వర్గాది ఫలాలను ఉద్దేశిస్తాడు, అంతఃకరణ శుద్ధిని అపేక్షించడు. కానీ ఎందుకు చేస్తున్నావురా నాయన నువ్వంటే, నేను చాలా గొప్పవాడిని, అనంతకృష్ణ గారు చాలా గొప్పవాడు, వారికి ఇంత గొప్ప పేరు, నన్ను అందరూ మెచ్చుకోవాలి అనే దాంభికం కోసం చెయ్యొచ్చు. లేదా నాకు ఫలానా ఫలం కావాలి, నేను ఇగో పశు యజ్ఞం చేస్తాను నాకు పశు సంపద కోసము, నేను ఈ ఫలానా చేస్తున్నాను నాకు స్వర్గం కోసము అని స్వర్గాది ఫలాన్ని ఉద్దేశించి కానీ చేసేది. వీటిని రాజస యజ్ఞము అంటారు. అంటే దృష్టమైన ఫలములు గాని అదృష్టమైన ఫలములు గాని అపేక్షిస్తూ అంతఃకరణ శుద్ధిని ఏమాత్రం అపేక్ష చెయ్యకుండా యథాశాస్త్రంగానే చేస్తాడు. మళ్ళీ చేసేదానిలో తేడా ఉండదు. ఏమండి, 2 పూలు దేవుడి మీద పెట్టరా అంటే వాడు డబ్బాడు పూలు, బకెడు పూలు, లారీడు పూలు తెప్పించి పోస్తుంది. అనంతకృష్ణ గారు పూజ చేసినప్పుడు అండి లారీడు పూలతో పూజ చేసిన వాడు మనసులో ఏం లేదు అక్కడ, డొల్ల. అందరు రావాలి, అనంతకృష్ణని మెచ్చుకోవాలి, ఇది వాడి కోరిక. ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ రాజసయాగాలు అన్నారు. మరి దీని గురించి ఎందుకు చెప్పాలయ్యా అంటే, నాయన ఇవి చెయ్యొద్దు అని తెలుసుకోవడం కోసం. తర్వాత ఏమన్నాడు? విధిహీనం అసష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం
శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. యథాశాస్త్రముగా, శాస్త్రములో చెప్పిన దానికి భిన్నముగా, యథాశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఆ శాస్త్ర బోధితమైనది తప్ప విధిహీనమైనటువంటి, అప్పుడు ఇది ఇంకా శ్రౌతయాగం ఎందుకు అవుతుంది? శ్రౌత భిన్నయాగం అవుతుంది. అన్నదానహీనముగా, స్వర వర్ణ మంత్ర హీనముగా. స్వరము చాలా ప్రధానం. స్వరం లేకపోతే ఏమవుతుంది? స్వరంలో ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరితాల్లో తేడా వచ్చింది అనుకోండి, వాడికి అర్థాలు మారిపోతాయి. అర్థాలు మారిపోతే ఫలితాలు మారిపోతాయి. కనుక తెలియకుండా స్వరాన్ని వదిలేసి, వర్ణాల్ని వదిలేసి, మంత్రాల్ని వదిలేసి, మంత్రముతో చేసినదే యజ్ఞం. మంత్రం లేకుండా ఇప్పుడు ఈ హోమగుండంలో ఇన్ని ఇన్ని సమిధలు వెయ్యాలి. నేను మంత్రం చెప్పను, శ్వాస అన్ను. మరి ఏదో అంటున్నారు, వినపడట్లే నాకు. మాకు ఇందాక ఇక్కడే డిస్కనెక్ట్ అయిందండి. ఇంద్రుణ్ణి చంపేలాంటి కొడుకు కావాలి అని అడిగారు. ఆ స్వరం సరిగ్గా లేకపోతే అర్థం మాత్రం చెప్తున్నాను, దాంతో మాకు కట్ అయింది. ఏం పర్వాలేదులేండి, ఏముంది, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పుకున్నాను. డబల్ చెప్పుకోవడం తప్పేం లేదు. ఏమండి, ఈ ఈ స్వరవర్ణ లోపాలు, మంత్ర లోపాలు ఇక్కడ వరకు యజ్ఞం పార్ట్ అయిపోయింది. యజ్ఞం చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలండి? వచ్చిన వాళ్ళకు దక్షిణ ఇవ్వాలిగా, రూపాయి పావులో కనీసం ఒక 10 పైసలు పెట్టి ఇవ్వాలిగా. ఇప్పుడు కొడతాడు 10 పైసలు అంటే ఎక్కడున్నాయి అసలు చూపించు, బిళ్ళ చూపించి తర్వాత మాట్లాడదాం అంటాడు. కనుక యథా ఉక్త దక్షిణ అన్నాడు అక్కడ. అందుకే చెప్పబడిన దక్షిణ మనం ఇవ్వట్లేదని ఒక ప్రూఫ్ చూపించమంటారండి వెంకటేశ్వరరావు గారు? ఏమండి? మనము యథోక్త దక్షిణ ఇవ్వట్లేదు అంటానికి ఒక ప్రూఫ్ చూపించమంటారా? చెప్పండి చెప్పండి. మహాన్యాసం చేస్తామా? అవునండి. అభిషేకానికి మహాన్యాసం చేస్తాం కదా. అవునండి. ఏ వాళ్ళు ఏం చెబుతారు? బ్రాహ్మడికి 11 ఆవులు, స్వర్ణ శృంగాలు, వెండితో చేసిన గిట్టలు అవి ఉన్నటువంటి 11 గోవులు బ్రాహ్మడికి దానం ఇయ్యి, అప్పుడు నీకు ఈ ఫలం వస్తుందని చెబుతాడు ఆయన. అందులో పాపం 1000 రూపాయలు ఇవ్వాలా, 11 ఇవ్వాలా? లాస్ట్ టైం 1000 ఇచ్చినట్టున్నానే, మీరేంటి 1500 అంటున్నారు అనే స్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇది యథోక్త దక్షిణ అవుతుందా కాదా? అంటే ఆయన చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పారండి, సత్యామృతం అప్పుడు అవి ఆయన తీసుకెళ్ళాలంటే వెండి చెంబు పెట్టి ఇది వెండి చెంబు కలసం అవి తీసుకెళ్తారు కదండి, సామాన్లు అవును. పెట్టి. వీళ్ళు గొప్ప కోసం వెండి చెంబు పెట్టి ఆయన తీసుకెళ్లిపోయాడంటే ఆయన మరి ఆయనకు వస్తుంది, అది యథోక్తంగా ఇచ్చేయాలి. యాక్చువల్ గొప్ప కోసమే కాదండి, గొప్ప కోసమే పెడతారు. మా దగ్గర వెండి చెంబు ఉంది అది ఇది అని పెడతారండి. మరి బ్రాహ్మడు ఆయనకి విధియుక్తంగా ఆయనకి అది ఇచ్చేసేయాలి. ఇచ్చారంటే ఆయన తీసుకెళ్ళండి మీరు కల్పం కలశం అని తీసుకెళ్ళాలంటే ఆయన తీసుకెళ్తాడు. మరి నేను వెండి చెంబు పెట్టాలంటే కుదరదు అది కదా. అట్లాగా దాని గురించి వచ్చింది అనమాట. ఇంకా మాట్లాడకుండా ఇచ్చేయాలంటే నువ్వు గొప్పల కోసం ఇట్లాంటి పనులు చేయొద్దని ఆయన ఒక ప్రవచనంలో చెప్పారు. ఇట్లా ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాడు, ఒక చోట కాదు. ఏ అయితే సరే, అంచేత దక్షిణ ఎంత అన్నారు? మనకి నచ్చినదల్లా యథా ఉక్తం, యథోక్త దక్షిణం, దాని హీనము. తర్వాత ఈ చేయించిన వాడి మీద మన కోపాలు ఏంటండి? గబగబా రమ్మంటారు, పిల్లాడు అక్కడ బయటికి వెళ్తున్నాడు, వాడు టిఫిన్ పెట్టక్కర్లేదా, మీరేంటి కొంచెం కూర్చోమంటారు. ఋత్విక్కుల మీద ద్వేషాలు, శ్రద్ధ లేకపోవటము, ఇవన్నీ కూడా తామస యజ్ఞము అంటాడు. ఇవే ఉన్నాయండి ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా. మనం ఏం తక్కువ లేదు. మనం ఎక్కడ అక్కర్లేదండి. ఆహారమే కాదు, యజ్ఞంలో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాలా ప్రదేశాల్లో ఇవే చూస్తున్నాం కదా. అన్నిటికంటే ఈజీ చెప్పమంటారండి, అన్నిటికంటే తేలికని చెప్పమంటారండి. నిత్య పూజలో ఒక అక్షంతలు వేసి వస్త్రం అక్షర సమర్పణ అంటారు, దానికోసమేనండి. అక్షంతలు వేస్తారు. మీరు అక్షంతలు కూడా చాలా పొరపడ్డారు. వాడు ఒక గింజ వేస్తాడు.
కలి కలి సార్, ఇదంతా కలి పట్టుకుని అంచేత విధి లేనటువంటి యజ్ఞము, చెప్పేస్తున్నాను. విధి లేనటువంటి యజ్ఞము, అన్నదానహీనమైన యజ్ఞము, మంత్రహీనమైన యజ్ఞము, దక్షిణాహీనమైన యజ్ఞము, శ్రద్ధారహితమైన యజ్ఞము ఫలించదు. తామసం. అని వరుసగా చెప్పేశాడు. అది చేసినా ఒకటే చేయకపోయినా ఒకటే కదండి గురుగారు. ఇవి కాకుండా ఇవన్నిటి కాంబినేషన్ ప్యాక్ చెబుతున్నాడు. అంటే విధిహీనమైన యజ్ఞం అన్నదానహీనం కాకపోవచ్చు. ఏమండి, అన్నదానహీనము విధిహీనం కాకపోయినా మంత్రహీనం కావచ్చు. అలా కాదుట, విధిహీనము, అన్నదానహీనము, మంత్రహీనము, దక్షిణాహీనము, శ్రద్ధాహీనము, హీనమైనటువంటి యజ్ఞం. ఈ మొత్తం 6 రకాలు తామసాలే అన్నాడు. అందులో ఏదో ఒకటి ఉన్నా గానీ అది తామసమే, అన్ని ఆ, లేకపోయినా. ఈ 5ట్లో ఏ వెరైటీ మిస్ అయినా తామసమే. జనరల్ గా 5 మిస్ అవుతుంటే అది వేరే విషయం. ఇంకా దానికి చెప్పేవాడు ఎవరు లేడండి, అని బాగు చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంకా. ఆయన చేసేది తామస యజ్ఞం అని చాప్టర్ మొదలెట్టినప్పటి నుంచి కొడుతున్నాడు. ఏం అనుమానం లేదండి, మన తీసుకెళ్లి ఎక్కడ కూర్చోడా మన సీట్ చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడే మనం అడగలేదని తెలిసిపోతాం. అహంకారం భావంతో చెయ్యకూడదు అని మొదలెట్టాడు. అక్కడి నుంచి అంతే. వేల ప్రతీది సంవత్సరాల కిందట ఆయన అన్ని గుర్తించారండి ఈ రకం వస్తారు జనాలని. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా అసలు భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు ఇంటి దగ్గర చెప్పకుండా దాన్ని ఏమంటారు, యుద్ధ భూమిలో ఎందుకు చెప్పాడు అని ఒక ప్రశ్న వేశారు అనుకోండి, దానికి ఒక తింగరి సమాధానం చెప్పుకుందామా? ఇగో ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో వాటిలో నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావురా, నీ పరిస్థితి నువ్వేదో పెద్ద పోటుగాడివి, నేను సాత్వికుని అనుకోకు, తామసివి అని కూర్చోమని చెర్నాకు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది అర్థంలో ఉన్నప్పుడు. దాంతో కొట్టడానికి యుద్ధ భూమిలో చెప్పాడు. అదే పరిస్థితి నాది కూడా. మన పరిస్థితి పాప అర్జునుడు పాపం మంచోడే కానీ మనమే. పాపం అన్ని అడిగి మన కోసం క్లారిఫై చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ, భగవంతుడు కూడా. అర్జునుడు అడుగునన్నా అడుగుతున్నాడు, లేకపోతే కృష్ణుడు ఆయనంతట ఆయననే చెబుతున్నాడు పాపం. మనసులో దూరి మాటలో చెప్తున్నాడు, ఆయన సందేహాలన్నీ తీరుస్తున్నారు. అంటే పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడన్న యథార్థ నిరూపణ. అంటే ఆ మానసిక పూజ చేసే స్థాయికి మనం ఎదగలిగితే అది కష్టం అండి, అనుకున్నంత తేలిక కాదు. రజోగుణం అసలు ఎప్పుడు ఉంటేనే లేవు, అన్ని వస్తువులన్నీ ఉంటేనే మనకి నిలవట్లే బుద్ధి. ఇంకా మానసిక ఏమండి, నేను నాది తేలిక నేను. కాదు అనుకుంటే చచ్చినా తేలిక కాదు. ప్రయత్నం చేస్తూ పోతే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ సైకిల్లో అయినా మనం ఇక్కడి నుంచి మొదలెడతాం. మా గురువు గారు ఎప్పుడు అనేవారు, ఏమయ్యా ఏంటి ఎత్కించి అధ్యయనం యావత్ అధ్యయనం, ఎంత అధ్యయనం చేశావో అది నీ అధ్యయనం. ఈ జన్మ అయిపోతుంది, నీ అదృష్టం బాగుందా ముక్తుడివి, కాదనుకో ఇంకో జన్మ వస్తుంది. ఇప్పుడు సవ్యంగా బతికావా మానవ జన్మ వస్తుంది, లేకపోతే మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావో నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు. అయ్యా నమస్కారం. సో మన ప్రతిభలు ఆహారంలో తేల్చేశాడండి, యజ్ఞం దగ్గర కూడా తేల్చేశాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ తేల్చాలండి ఆయన? తపస్సుల గురించి చెప్పాడు. సరే, మనం యజ్ఞం ఎలాగో చేయట్లేదు కనుక దిగులు లేదు, ఏదైనా ఒకటే మనకి. ఆహారము మనది మారము కనుక పాప ఆయన చెప్పాలి, చెప్పాడు, సరే ఆయన వదిలేద్దాం అక్కడికి. ఇప్పుడు మన తపస్సుల క్వాలిటీ గురించి కూడా వద్దాం ఒకసారి. అథ ఇదానీం తపః త్రివిధం ఉచ్యతే. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవాశ్చ ద్విజాశ్చ గురవశ్చ ప్రాజ్ఞాశ్చ దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞాః తేషాం పూజనం శౌచం ఆర్జవం రుజుత్వం బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శరీర నిర్వర్త్యం శారీరం. శరీర ప్రధానైః సర్వైరపి కార్యకరణైః కర్త్రాదిభిః సాధ్యం శారీరం తపః ఉచ్యతే.
పంచైతే తస్య హేతవః ఇతి హి వక్ష్యతి. వక్ష్యతి అంటే ముందు చెప్పబోతున్నాడు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చ యత్ స్వాధ్యాయాభ్యాసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. అనుద్వేగకరం ప్రాణినాం అదుఃఖకరం వాక్యం సత్యం ప్రియం హితం చ యత్ ప్రియహితే దృష్టాదృష్టార్థే అనుద్వేగకరత్వాదిభిః ధర్మైః వాక్యం విశేష్యతే. విశేషేణ ధర్మ సముచ్చయార్థః చ శబ్దః పరప్రత్యయానార్థం ప్రయుక్తస్య వాక్యస్య సత్యప్రియత్వాను అనుద్వేగకరత్వాహి ఇదానీం అన్యతమేన ద్వాభ్యాం త్రిభిః వా హీనతా స్యాత్ యది న తత్ వాంగ్మయం తపః తదా సత్యవాక్యస్య ఇతరేషాం అన్యతమేన ద్వాభ్యాం త్రిభిర్వా హీనతాయాం న వాంగ్మయః తపస్తం తథా ప్రియవాక్యస్యాపి ఇతరేషాం అన్యతమమేవ ద్వాభ్యాం త్రిభిర్వా హీనస్య న వాంగ్మయ తపస్వం. తథా హి హితవాక్యస్యాపి ఇతరేషాం అన్యతమేన ద్వాభ్యాం త్రిభిర్వా వియుక్తస్య న వాంగ్మయ తపస్వం. కిం పునః తత్తపః యత్ సత్యం వాక్యం అనుద్వేగకరం ప్రియం హితం చ యత్ తత్ పరమం తపః వాంగ్మయం. యథా శాంతో భవవత్సస్యాధ్యాయం యోగం చానుతిష్ట తథా తే శ్రేయో భవిష్యతి. స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ యథావిధి వాంగ్మయం తపః ఉచ్యతే. మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహః భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపోమానసముచ్యతే. మనసః ప్రసాదః మనసః ప్రశాంతిః స్వచ్ఛతాపాదనం మనసః ప్రసాదః. సౌమ్యత్వం యత్ సౌమ్యం సౌమనస్యం ఆహుః ముఖాది ప్రసాద కార్యోన్నేయ అంతః కరణస్య వృత్తిః మౌనం. వాక్ సంయమోపి మనః సంయమ పూర్వకః భవతీతి కార్యేణ కారణం ఉచ్యతే. మనః సంయమః మౌనం ఇతి ఆత్మ వినిగ్రహః మనో నిరోధః సర్వతః సామాన్య రూపః ఆత్మ వినిగ్రహః వాగ్విషయస్యైవ మనసః సంయమః మౌనం ఇతి విశేషః. భావ సంశుద్ధిః పరైః వ్యవహారకాలే అమాయావిత్వం భావ సంశుద్ధిః ఇత్యేతత్ తపః మానసం ఉచ్యతే. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెబుతున్నారు? తపస్సుల గురించి చెబుతున్నాడు. శారీరకము, శరీరం సంబంధించిన వాచికము, మానసము అని మనకి 4 విధాలుగా చెప్పారు. వీటి గురించి వివరిస్తున్నాడు ముందు. తపస్సుకి 3 రకాలుగా చెప్పారు.
ఎక్కడ ప్రారంభం చేశాడు? దేవద్విజ అని. తపస్సు యొక్క 3 లక్షణాలు చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు దేవతలు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు, సూర్యుడు, అగ్ని, దుర్గ, ఇవి ఇట్లా వీళ్ళది. బ్రాహ్మణుల యొక్క, తల్లిదండ్రుల యొక్క, ఆచార్యుల యొక్క, పండితుల యొక్క వీళ్ళని పూజనము, వాళ్ళని అర్చించడం యథాశాస్త్రముగా, నమస్కారము, శుశ్రూషలు చేయటము, వాళ్ళకేమన్నా ఎక్కడ అవసరమైతే మృజ్జలాదులతో అంటే మట్టి బట్ట సబ్బుతో స్నానాదులు చేయించటము, శరీర శుద్ధి చేయించటము, ఇట్లా ఎటువంటి కుటిలత్వము లేకుండా చేయటము, ఇవన్నీ కూడా. అట్లాగే విహితమైనవి, నిషిద్ధములు కానటువంటివి అయినటువంటి నిషిద్ధముల నివృత్తి, తర్వాత ఏదైతే విహితమో దాని యొక్క ప్రవృత్తి, అశాస్త్రీయమైనటువంటి వ్యవహారాలు చేయకపోవుట, దొంగతనం చేయకపోవుట, తర్వాత పరిగ్రహం అంటే అడుక్కోవటం లేకపోవుట, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎవరు చేస్తారు? ఇవి కర్త, ఆ శరీరము కలిగిన వాడు చేస్తాడు. వాడు చేసే పనులు కనుక కేవల శరీరముతో చేయబడే ఈ పనులున్నాయి అంటే సాధ్యమైన అంటే ఇవన్నీ శరీర కర్త సాధ్యమైనటువంటి తన కర్మను శారీరకము అని చెప్పాడు పైన చెప్పిన దానిలో. వీటి విధంగా చేసేటటువంటి వీటిని శారీరక తపస్సు అన్నాడు. ఇక శారీరక తపస్సు అయిన తర్వాత ఏమిటి? వాక్య తపస్సు. వాచక తపస్సు ఎట్లాట? ఇది చాలా విశేషంగా చెప్పాడు ఆయన. శారీరక తపస్సు చెప్పిన తర్వాత వాచక తపస్సుని చాలా విశేషంగా చెప్పాడు. అనుద్వేగకరం, ముందు మాట ఎవ్వడికి దుఃఖకరం కాకూడదు. సత్యం, ఏది మాట్లాడినా ప్రామాణికమైన శబ్దాలనే చెప్పాలి. అది అంటే ప్రామాణికముగా చెప్పబడినటువంటి అర్థము కలిగిన పదములనే ప్రయోగించాలి. అవతల వాడికి దుఃఖం కలిగించకూడదు. అనుద్వేగకరం. తర్వాత అనుద్వేగకరం అయిన తర్వాత అనుద్వేగకరం వాక్యం ప్రమాణం. సత్యం. సత్యం అంటే ఏమిటి? ప్రమాణమైనటువంటిది. ఆ ప్రమాణమైన తర్వాత ప్రియం, వినేవాడికి ఆ క్షణములో వాడి చెవులకి ఇంపుగా ఉండాలి. ఇంతేనా? హితం, ఆ విన్నవాడికి సుఖకరమైనటువంటిది, మంచిని బోధించేటటువంటిది కావాలి. అంటే వాచక తపస్సు ఏమిటయ్యా అంటే 4 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాడండి. అనుద్వేగకరము, సత్యత్వము, ప్రియత్వము, హితత్వము. ఇక గురువు గారి వ్యాఖ్యలో ఆ చకారము అనేది ఈ 4 కూడా ఉండాలయ్యా అని చెబుతూ నీవు అనుద్వేగకరంగా మాట్లాడావు. తర్వాత గ్యారంటీ అనుద్వేగకరం కన్ఫర్మ్డ్. కానీ సత్యప్రియ హితత్వాలు ఉన్నాయే, ఇందులో ఏ 2 లేకపోయినా 3 లేకపోయినా సరే ఇది వేస్ట్. రెండోది తీసుకున్నాడు. నువ్వు సత్యత్వం నువ్వు చెప్పింది, కానీ అనుద్వేగకరము, ప్రియత్వము, హితత్వంలో 3 కానీ 3 కానీ లేకపోయినా వేస్ట్. ప్రియంగానే మాట్లాడేవయ్యా, కానీ అది అనుద్వేగకరం కాకో, సత్యత్వం కాకో, హితత్వం కాకపోయినా వేస్ట్. హితత్వకరంగా మాట్లాడేవయ్యా, కానీ ఇవి మిగతా 3 ఏ 2 3 లేకపోయినా కష్టం. అంచేత ఈ 4 ఉండి తీరాల్సిందే. అంటే ఈ 4 విశేషం. ఇక్కడ గ్రేస్ మార్కులు లేవు, అన్ని మొత్తం వాళ్ళు ఇక్కడ అన్ని పువ్వు గుర్తు పద్యాలే. అంతే. గ్రేస్ మార్కులు, ఆప్షన్స్, ఛాయిస్లు ఏం లేవు. ఏమండి? కనుక ఈ 4 విశేషణాల్లో ఏ ఒక్క విశేషణం కూడా తక్కువ కాకూడదు. ఇది ఫైనల్ వర్డ్. ఏమిటవి 4? అనుద్వేగకరం, సత్యత్వం, ప్రియత్వం, హితత్వం. ఇవి 4. ఇది అయిన తర్వాత అది ఎట్లా ఉంటుందిట అంటే తర్వాత చెప్తున్నా కదయ్యా, శాంతో భవ వత్స అని తర్వాత చెబుతున్నాడు.
ఇక్కడ అట్లా చెప్పడం ద్వారా వాచిక తపస్సు చెప్పాడు. అట్లాగే యథావిధిగానైనా వేదాభ్యాసం చేయటం కూడా వాంగ్మయ తపస్సే. ఇది కూడా వాంగ్మయ తపస్సులోకే వస్తుంది అని చెప్పి తర్వాత ఏమంటున్నాడు, బ్రహ్మయజ్ఞము కూడా వాంగ్మయ తపస్సే అని స్వాధ్యాయాభ్యసనం చ అని చెప్పారు. అట్లా వాంగ్మయ తపస్సు గురించి చెప్పారు. వాంగ్మయ తపస్సు గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక విషయం చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? మనఃప్రసాద. ఈ వాంగ్మయ తపస్సు అంటే ఏంటండి? పూర్ణాన్ని ఇప్పుదా చెప్పుకుంది అదే కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి చేసిందే అదే ఆ అంతే. ఈ సరే 4 చెప్పండి. ఎలిమెంట్స్ కలిపి వచ్చింది వాంగ్మయ తపస్సు. వాంగ్మయ తపస్సు. ఓకే. అది కాదమ్మా, మీరు మాట దేంతో మాట్లాడతారు? వాక్కుతోటే కదా. అవును, నిజం అంటే వాక్యే కదా. అంతే. ప్రియంగా మాట్లాడటం వాక్యే కదా. అవును. హితంగా మాట్లాడటం వాక్యే కదా. ఓకే. వాక్కుమయము వాంగ్మయము. దోషం లేకుండా ఉండాలి. అది వాక్ అనంగానే కకారం ఉంది, తర్వాత ఏమన్నా మకారం ఉంది, అనుస్వారం ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క ఇది వస్తుంది అని చెప్పి ఆ కకారం యొక్క పంచమ వర్ణమే వచ్చి వాంగ్మయం అయింది. అలాంటి సూత్రాలు మనకి మన రమణమూర్తి గారు చెబుతారు. మనఃప్రసాద, మనస్సుకి స్వచ్ఛతనిచ్చేది. అంటే విషయ చింతనయందు మునిగిపోకుండా ఉండుట. సౌమ్యత్వం అంటే సహృదయత్వము. సౌమనస్యము అంటే సర్వలోకములను హితము కలగాలని కోరుకునే లక్షణం. నిషేధించిన దాన్ని ఆలోచించకపోవటం. మౌనం. మౌనం ఎందుకుట అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం నిధిధ్యాసన చేసుకునేందుకు, ఏకాగ్రత పెంచుకునేందుకు, ఆత్మచింతన చేసేందుకు మనకు వస్తాయి. ఇది వాక్కు యొక్క నియమము చేయడం ద్వారా, మనస్సుని కట్టడి చేయడం ద్వారా, అంటే వాక్కు యొక్క సంయమనకు నిలబడి పెట్టుకోవడానికి హేతువైనటి మనస్సుని ఒక చోట చేయటము. దీని ఆత్మ నిగ్రహ అంటారు. ఏమండి? ఈ విధంగా మనస్సుని అన్ని వృత్తుల నుంచి నిగ్రహించుట. అదే యోగ పరిభాషలో చెప్పాలనుకోండి, యోగ దర్శనలో చెప్పిన భాషలో చెప్పాలంటే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి స్థితి అంటారు. ఈ మాట ఎక్కడ వచ్చిందంటే భావ సంసుక్తి. ఇది ఎట్లా వస్తుంది? మనసులో కూడా చేతలో కాదు, మనసులో కూడా కామక్రోధ లోభాది మలములు లేకుండా చూసుకునుట. మళ్ళీ తిరిగి ఆ చండాలం లోపలికి రాకుండా చూసుకునుట. అది మళ్ళా కామక్రోధాలు పుట్టించేటటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉండేటటువంటి భావశుద్ధి చేసుకొనుట. పరులతో వ్యవహారం చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ మాయామోహంలో పడకుండా ఉండుట. ఇగో ఇలా మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోవడం మానసిక తపస్సు అనబడుతుంది. ఈ మానసిక తపస్సు దగ్గర ఆపుకుందామండి.